مولا کائنات جب بستر پر ہے، شہادت قریب ہے، تو اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، اور وصیت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے لیے ذاتی وصیت نہیں کر رہا ہے میرا مولا، کوئی اپنے ذاتی فوائد کے لیے مولا ہمارے وصیت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو سب سے پہلی وصیت کی ہے مولا کائنات نے وہ یہ ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اسی گما بتقوی اللہ، اے میرے بیٹوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، اے میرے بیٹوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عزیزان گرامی آپ ذرا غور فرمائیں، کائنات کا امام اس دنیا سے جا رہا ہے تو ہم سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اور دو چار فکریں ہیں بس مسئلے کے، اور اپنے مسائل اور آپ کی ضرورتوں کو تمام کر دیا ہے۔ اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما، دیکھو دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے پھر بھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ اور تیسری وصیت ولا تعصفن علی شیء منها ذویانتما، اور دیکھو کبھی اس چیز پر مایوس نہ ہونا کہ جو چیز تم سے چھین لی جائے، دنیا سے جو چیز تم سے لے لی جائے، دعائیں مانگتا ہے انسان نہیں قبول ہوتی ہیں، مایوس ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ مولا کائنات اپنے آخری وقت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو چیز تم سے اس دنیا سے لے لی جائے کبھی اس کے اوپر افسوس نہ کرنا، شاید اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہو، شاید اللہ آخرت میں تمہیں اس سے جو بدل دے وہ اس سے بہتر ہو۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں آگے کی وصیت وقولا بالحق، جب بھی بات کرنا تو حق کے ساتھ بات کرنا، حق کے ساتھ بات کرنا، اس لیے کہ یہ وہ امام ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، پروردگار حق ادھر ادھر نہ ہوتے، جدھر جدھر علی ہوتے جائیں۔ وہ امام اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کلام کریں، جب بھی بولے تو حق کے ساتھ ہو۔ اور وصیت وعمل بالاجر، اور جب بھی کوئی کام کرنا تو ثواب کی خاطر کرنا۔ آخر وصیت دو تین وَكُونَا لِلظَّالِمِينَ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ بہت اہم وصیت ہے ابھی مولا کائنات ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، فرمایا امام نے اپنی وصیت میں وَكُونَا لِلظَّالِمِينَ خَصْمًا، دیکھو ہمیشہ ظالمین کے دشمن بن کے رہنا، ہمیشہ ظالمین کے دشمن بن کے رہنا۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، صرف ظالمین کو دشمن بن کے نہ رہ جانا، بلکہ اگر کوئی مظلوم تم کو دکھے تو ہمیشہ اس کی مدد کرنا، ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، اب میں تم دونوں سے بھی وصیت کر رہا ہوں، اپنے تمام بیٹوں سے وصیت کر رہا ہوں، اپنے تمام اہل خانوادہ سے وصیتیں کر رہا ہوں، اور ہر اس شخص سے وصیت کر رہا ہوں کہ جس تک میرا یہ کلام پہنچے، جس تک میرا یہ خط پہنچے، جس تک میری یہ وصیت پہنچے، ہر اس شخص سے میری وصیت ہے کہ بتقوی اللہ، پھر سے امام نے وہ بات دہرائی کہ دیکھو جس تک میری یہ وصیت پہنچے اس تک یہ بات پہنچانا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور وصیت میں امام ارشاد فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے امور کو مرتب رکھنا، ہمیشہ بے ترتیبی نہ ہو تمہارے امور میں، جو کام جس وقت کے لیے معین کیا گیا اس کام کو اس وقت پہ کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا۔ اور پھر آگے امام ارشاد فرماتے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمْ، اور امام فرما رہے ہیں دیکھو آپس میں میل ملاپ رکھنا۔ دیکھو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا امام وصیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو آپس میں باہمی تعلقات کو ہمیشہ خوشگوار رکھنا، آپس میں میل جول رکھنا، اس لیے کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا،
کہ اس لیے کہ میں نے تمہارے جد حضرت رسول اکرم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، آپس میں میل جول رکھنا عام روزے اور نمازوں سے بہتر ہے، مستحب روزے اور نمازوں سے بہتر ہے۔ ہمارا امام یہ چاہ رہا ہے ہم سے کہ ہم آپسی تعلقات کو صحیح رکھیں، آپسی تعلقات صحیح رکھیں۔ اور امام نے پھر ارشاد فرمایا واللہ اللہ فی الایتام اجرکم اللہ۔ عزیزو امام فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے، میرے بیٹوں میں تمہیں ڈراتا ہوں، اور 2 مرتبہ کا اللہ اللہ فی الایتام، کہ اے میرے بیٹوں دیکھو یتیموں سے ڈرتے ہیں، اے میرے بیٹوں دیکھو یتیموں سے ڈرتے رہنا، فلا تغیبوا افواہہم، تمہارے ہوتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم بھوکا سو جائے، ولا یضیعوا حضرتکم، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری حاضری میں کوئی یتیم ضائع ہو جائے، کسی یتیم کی موت واقع ہو جائے۔ عزیزوں ہمارے درمیان سے کوئی امام اٹھ گیا ہے جو ابو الیتامہ تھا، جو یتیموں کی پرورش کرنے والا تھا۔ عزیزوں وہ رات قیامت کی رات گزر گئی کہ جس میں میرا اور آپ کا امام وصیتیں کرتا رہا، درد سے تڑپتا رہا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب امام کے سر پر ضربت لگی، عزیزوں جب ضربت لگی تو عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام علی زمین پر لوٹنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات زمین پر لوٹ رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آگے مقتل نے لکھا کہ ہمارا اور آپ کا امام زمین سے خاک لیتا تھا اور اپنے زخم میں بھرتا تھا، بار بار زمین سے خاک اٹھاتے تھے، اپنے سر کے زخم میں بھرتے تھے۔ میں کہوں گا اے مولا آپ کے سر پر ضربت لگی، یقیناً یہ مصیبت بہت بڑی تھی، لیکن کم سے کم آپ کے ہاتھ تو سلامت تھے نا، کہ آپ نے زمین سے خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا بیٹا عباس سر پر گرد لگا، لیکن ہاتھ تو پہلے ہی کر چکے، ہائے عباس کرے تو کیا۔ جزاکم اللہ داداران سن رہے مسلسل مولائے کائنات کو گھر میں لایا گیا۔ ایک مرتبہ افطار کا وقت ہوا، علی ابن ابی طالب نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا افطار تمہارے ساتھ کروں، آج کا افطار تمہارے ساتھ کروں۔ عزیزوں افطار لگا دیا گیا، مولائے کائنات کے تمام بیٹے اور بیٹیاں آ کر بیٹھ گئے، علی کو سہارا دے کر دسترخوان پر بٹھایا گیا۔ علی نے ایک مرتبہ سب کو حسرت سے دیکھا اور کہا آؤ میرے بچوں میرے ساتھ افطار کرو۔ ایک مرتبہ علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جو کی سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، ایک مرتبہ حسین کی طرف گھومے، اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ایک کربلا کے بھوکے میرے ہاتھ سے یہ روٹی کا ٹکڑا۔ جزاکم اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ایک کربلا کے بھوکے میرے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا کھا لے، ایک کربلا کے پیاسے میرے ہاتھ سے پانی پی لے۔ جزاکم اللہ امام حسن علیہ السلام نے تمام طبیبوں کو جمع کیا، ان میں سے ایک ماہر طبیب آگے آیا، اس نے امام علی کے زخم کا معائنہ کیا، کہا میں ایسے جواب نہ دوں گا۔ شیخ باقر قرشی نے یہ روایت اپنے موسوعے میں لکھی ہے، بڑی عجیب روایت ہے عزیزوں۔ وہ طبیب کہتا میں ایسے جواب نہ دوں گا۔ ایک بکری لائی گئی، ذبح کی گئی، اس کی ایک رگ کو نکالا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس طبیب نے اس رگ کو امام کے زخم میں رکھا اور اب خانوادے سے یہ کہا کہ کچھ دیر کے بعد میں بتاؤں گا کہ امام بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ کچھ دیر گزر گئی عزادارو، ایک مرتبہ وہ طبیب امام کے سر سے اس رگ کو اٹھاتا ہے تو شیخ باقر قرشی نے روایت میں لکھا کہ جیسے ہی اس رگ کو اٹھایا تو امام کے دماغ کے ٹکڑے اس رگ میں چپکے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اس طبیب نے کلمہ استرجاع
जैसे ही ये सुना, एक मर्तबा वो तबीब इमाम हसन को बुलाता है और कहता है देखो अगर तुम्हारे बाबा पानी भी मांगे तब भी इनको दूध देना, अगर खाना मांगे तब भी इनको दूध देना, इसलिए कि जहर पूरे बदन में फैल चुका है, दूध से इनको आराम होगी, दूध से इनको राहत मिलेगी। अजीजों जैसे ही तबीब ने ये कहा, कूफे में ये खबर फैली, हर घर से कुछ लोग निकले, हाथ में दूध का कूदा था, अली के दरवाजे बाहर तकुलवार किया, हसन बाहर निकले, क्या देखा कूफे के लोग हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबके हाथों में दूध का कूदा है। हसन ने पूछा क्या माजरा है, तमाम लोगों ने जवाब दिया कि मेरे मौला को दूध की जरूरत है, हम अपने आका के लिए दूध लाए हैं। अज़ादारों में एक जुमला कहूं, ये कूफा था कि तमाम चाहने वाले अली के लिए दूध का प्याला ले आए। अरे करबला का मैदान, 6 महीने का बच्चा अली असग़र, माँ का दूध खुश हो गया। लोग दूध लेकर आ गए, इमाम हसन ने सबका शुक्रिया कहा, जब सबका शुक्रिया कह चुके दरवाजे को बंद किया। अज़ादारों कुछ देर के बाद किसी ने दरवाजे पर फिर से दस्तूरबार किया, हसन आगे बढ़े, एक मर्तबा दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी औरत है अली को, और उसके साथ 4 छोटे छोटे उनके बच्चे भी साथ में आए हैं, और उन बच्चों के हाथ में दूध के बूंदे हैं। एक मर्तबा हसन ने उस ज़ईफ़ा से कहा, ज़ईफ़ा वापस चली जाओ, हमारे पास बहुत ज्यादा दूध हो गया है, कूफे वाले हमें दूध दे गए हैं, अब हमको हाजत नहीं रही। उस ज़ईफ़ा ने कहा मौला पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद वापस कर दीजिएगा। हसन ने कहा हाँ बताओ। एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा कहती है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यतीम हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ एक बकरी है, मैं उसका दूध बेचती हूँ, और दूध बेचने के बाद जो रकम मुझे मिलती है उस रकम के जरिए से मैं इन बच्चों को रोटी खिलाती हूँ। आज जब मेरे बच्चों ने ये सुना कि मेरे आका को दूध की जरूरत है, तो मेरे बच्चों ने कहा अम्मा आज हम रोटी न खाएंगे, इस दूध को मेरे आका तक ले गए। जनाब इस दूध को मेरे आका तक ले जाइए। अज़ादारों ये रवायत हम तक पहुंच गई ना, तो क्या ये रवायत सकीना तक न पहुंची होगी कि मेरे बाबा का दौर ऐसा था कि जैसे ही लोगों ने सुना उनके लिए दूध लेकर आ गए। अरे मैं भी तो उसी अली की पोती हूँ, 3 दिन की प्यार और कुछ हो चुके। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अज़ादारों अली ने वसीयतें करना शुरू की, अभी वसीयतें तमाम होने ही वाली थी कि एक मर्तबा अली ने एक जानिब देखकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे ही अली की ज़बान से ये जुमले निकले ज़ैनब बेचैन हो गई, बाबा ये क्या कहते। एक मर्तबा अली ने कहा ज़ैनब घबराओ नहीं, अरे मेरे भाई रसूल आए हैं, मेरे चाचा हमजा आए हैं, मेरा भाई जाफर आया है और हमसे कह रहे हैं कि अली हम तुम्हारे मुश्ताक हैं, जल्दी करो, अरे जल्दी हम तक आ जाओ। अज़ादारों अभी सलाम करना था कि अली की रूह बदन अक़दस से परवाज़ कर गई। ज़ैनब ने अपने आप को अली पर गिराया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, हुसैन के सर से बाहर का साया हो गया। अली को मुस्लो कफन दिया गया। अब जो अली का जनाजा निकला तो इस शान से निकला क्या हसनैन का अदा दे रहे हैं। जिस गली से अली का जनाजा गुजर रहा है, हर इमारत झुक झुक कर अली को विदा कर रही है। मस्जिद हन्नाना के पास से अली का जनाजा गुजरा, मस्जिद ने झुककर अली को सलाम किया। एक मर्तबा वो मकाम भी आया कि नजफ में ले जाकर अली को दफन कर दिया गया। अब जो यहाँ से पलटे हैं इमाम हसन, तो एक मर्तबा कुछ देर ही आगे बढ़े थे कि किसी के रोने की आवाज आई। अब हसन मुतवज्जे हुए, करीब गए तो क्या देखा, एक बूढ़ा है
नाबीना है, चीख चीख कर रो रहा है, ईंटे के तकिए पर लेटा हुआ है। हसन जाकर करीब बैठ गए, ऐसा ईर्ष्या क्यों रोता है, क्यों आंसू बहाता है? अज़ादारों को कहता है कि मेरे पास मेरा एक चाहने वाला आता था, मेरा एक मोनिस आता था, आज 3 दिन गुजर गए, आज 3 दिन गुजर गए, लेकिन मेरा वो मोनिस नहीं आया। क्या तुम मेरे लिए मेरे उस मोनिस को ढूंढ कर ला सकते हो? एक मर्तबा हसन ने कहा, क्या तुम कुछ उसकी पहचान भी बताओगे कि तुम्हारा मोनिस कैसा था? वो सहीब कहता, बस इतना समझ लो कि मेरे मोनिस का लहजा तेरे लहजे जैसा था, जैसे ये दुनिया का कोई और न था। मेरा बाबा जज़ाकुमुल्लाह वहां से रुखसत हुए इमाम हसन, लेकिन कूफे वाले अभी ताज्जुब में है। एक मर्तबा हसन आए तो इमाम हसन ने एक सवाल किया, मौला जब आप अपने बाबा के लाशे को लेकर जा रहे थे तो हमने देखा कि आप पीछे की जानिब से इमाम हसन और आप इमाम हुसैन अपने बाबा को कांधा दिए हुए थे, लेकिन हमने ये न देखा कि अली के जनाजे को कोई आगे से कांधा दे रहा हो। अज़ादारों, जैसे ही हसन ने ये सुना, एक मर्तबा फरमाते हैं कि हाँ, मेरे बाबा के जनाजे को आगे से कांधा देने वाला कोई और नहीं बल्कि जिब्राइल थे, मीकाईल थे, जो मेरे बाबा को कांधा दे रहे थे। अरे मैं कहूँगा, है जिब्राइल, ए मीकाईल, अली को कांधा दिया, अली को कांधा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज अली को कांधा ना भी देते तो अली के 12 बेटे मौजूद थे। अरे कांधा ही देना था ना तो करबला में चले जाते। 3 दिन का बेघोरों का फानुस है, न कोई कफन नहीं। इसको पकड़ लेना बस, ठीक है? अभी कैसे रहने पर जब आया तो है करने
दम होठों पे आया तो है डरने का ये। ऐ कुदरत अतहार खुदा हाफिज़ व नासिर, हैदर करार खुदा हाफिज़ व नासिर। ताबूत से सुल्ताने दो आलम से निपट कर, ताबूत से सुल्ताने दो आलम से निपट कर। ताबूत से सुल्ताने दो आलम से लिपट कर, ताबूत के सुल्ताने दो आलम से लिपट कर, ताबूत के सुल्ताने दो आलम से लिपट कर, ताबूत के सुल्ताने दो आलम से लिपट कर, चिल्लाते हैं दीदार खुदा हाफिज़ व नासिर, हैदर करार खुदा हाफिज़ व नासिर। या शाह दिया आपको खालिक की अमा में, चाह दिया तो खालिक की अमान में। या शाह दिया आपको खालिक की अमा में, या शाह दिया आपको खालिक की अमा में, शाह दिया को खालिक की अमान में। जाओ शह अबरार खुदा हाफिज़ व नासिर, हैदर करार खुदा हाफिज़ व नासिर। दम होठों पर जब आया तो हैदर ने कहा ये, दम होठों पर आया तो हैदर ने कहा ये। दम होठों पे जब आया तो हैदर ने कहा ये, दम होठों पे जब आया तो हैदर ने कहा ये। दम होठों पे जब आया तो हैदर ने कहा ये, दम होठों पे आया तो हैदर ने कहा ये। ऐ इतरत अतहार खुदा हाफिज़ व नासिर, हैदर करार खुदा हाफिज़ व नासिर। या शाह दिया आपको खालिक की अमा में, या शाह दिया तो खालिक की अमान में। जाओ शह अबरार खुदा हाफिज़ व नासिर, करार खुदा हाफिज़ व नासिर। हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। हैदर खालिक दोहाई है नाला है जिब्राइल का, खालिक दुआई है। नाला है जिब्राइल का, खालिक दोहाई है नाला है जिब्राइल का, खालिक दुआई है। सजदे में तेरे शेर ने तलवार खाई है नाला है जिब्राइल का, खालिक दुआई है। अल्लाह से ये कहती थी जन्नत में फातिमा, अल्लाह से कहती थी
से ये कहती थी जन्नत में फातिमा। अल्लाह से ये कहती थी जन्नत में फातिमा। बच्चे मेरे यतीम हुए खालिक दोहाई है। नाला है जिब्राइल का खालिक दोहाई है। बोली हसन हुसैन से जन्नत में फातिमा। 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 सजदे में मेरे बाबा ने तलवार खाई है। नाला है जिब्राइल का खालिक दुहाई है। आता नहीं है बेटियों को मौत का यकीन। 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 ज़ैनब पुकारती है कि क्या नींद आई है। नाला है जिब्राइल का खालिक दुहाई है। अब्बास का तड़पना ना ज़ैनब से पूछिए। 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 कहता है बचपना यही पहली जुदाई है। नाला है जिब्राइल का खालिक दुहाई है। 21वीं को उठ गया दुनिया का बादशाह। 21वीं को उठ गया दुनिया का बादशाह।
21वीं को उठ गया दुनिया का बादशाह। 21वीं को उठ गया दुनिया का बादशाह। मैयत हसन हुसैन ने रोकर उठाई है, नाला है जिब्राइल का मालिक दुहाई है। बोली हसन हुसैन से ज़ैनब जिगर फिगार। 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 सुनती हूँ मेरे बाबा ने तलवार खाई है, नाला है जिब्राइल का मालिक दुहाई है। हैदर जहाँ से उठे हैं गम की खुदाई है। हैदर जहाँ से उठे हैं गम की खुदाई है। हैदर जहाँ से उठे हैं गम की खुदाई है। हैदर जहाँ से उठे हैं गम की खुदाई है। एक शोर है फिजा में खुद ही की दुहाई है, नाला है जिब्राइल का मालिक दुहाई है। हैदर मौला